اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن گزرا۔ میں اپنے سروس کے دوران 1 جنوری 1996 سے 2001 کے مارچ تک تقریباً 6 سال گورنمنٹ کالج آف سائنس ایجوکیشن ٹاؤن شپ میں تعینات رہا ہوں۔ بڑا اچھا کالج ہے، ایک خاص طرح کی ایجوکیشن ہے۔ اسکولوں کے لیے سائنس ٹیچرز وہاں تیار کیے جاتے تھے۔ ان میں کوٹا تھا کہ وہ مختلف سبجیکٹس میں جا سکتے تھے، چنانچہ وہ آج ہر فیلڈ میں وہ لوگ نظر آتے ہیں اور بڑی کامیابی سے IER کے ڈائریکٹر رفاقت اس کالج کے پڑھے ہوئے ہیں۔ میں الومنائی میں شمار تو نہیں ہوتا، لیکن ان کا پیار، ان کی شفقت، ان کا ہمارے لیے لو ہے کہ وہ ایسے موقع پہ ہمیں بھی یاد کر لیتے ہیں کہ چلیں چند اساتذہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ آج وہ فنکشن تھا، دوپہر کو چھوٹا سا فنکشن ہوا، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اتفاق سے جو بیچ میں نے پڑھائے تھے اس کے لوگ قدرے کم تھے کافی تھے، لیکن قدرے کم تھے۔ جو سینئر بیچ تھے اس کے بہت سے لوگ تھے۔ اساتذہ میں مجھے موقع ملا چند باتیں کرنے کا بچوں سے۔ بچے کیا تھے، بوڑھے لوگ تھے، وہ بھی عمر کے اب اس حصے میں تھے کہ ریٹائرمنٹ ان کی شروع ہو گئی تھی۔ تو چونکہ اسٹوڈنٹ تھے، ان سے رشتہ اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے، اس لیے میں بچے کہہ دیتا ہوں، لیکن وہ بچے نہیں، بابے تھے پوری طرح۔ تو میں نے تھوڑی دیر گپ شپ بھی کی، لیکن اصل چیز جو ہے الومنائی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ منانے کا مقصد، اور خصوصاً اسی پریمیسز میں جہاں پڑے ہوں، ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو جو ان اینٹوں سے، اس چار دیواری سے، اس مٹی سے جو رغبت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، اسے وہ اس مٹی کو ٹریبیوٹ پیش کرنا، اسے خراج تحسین پیش کرنا، اس کے لیے چاہت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ میں وہاں پھر رہا تھا تو کبھی میں ایسے ہی دیکھتے ہوئے بعض جگہ میں اداس ہو جاتا، بعض جگہ میں خوش ہوتا، بعض جگہ مجھے خود ہنسی آنی شروع ہو جاتی۔ بڑی ایسی چیزیں یاد آئیں جو میں بھول گیا تھا۔ میں جب 45 سال کا تھا جب میں اس کالج میں گیا تھا، تو اب میں 73 سال کا ہونے والا ہوں۔ تو اس نے ایک جوانی کی بھی یاد دلا دی۔ مجھے ایسے اپنے رگوں میں خون دوڑتا ہوا محسوس ہوا جیسے میں بڑا نوجوان ہوں۔ میں نے چکر لگایا اور میں ہنستا بھی رہا، کیسے لوگ تھے۔ مجھے ہاشمی صاحب یاد آئے، ہمارے ساتھ ایک کولیگ تھے، ان کے سبجیکٹ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہیں تھا۔ اب پرنسپل صاحب انہیں کہتے کہ یار یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ وہ درویش آدمی تھے، کبھی کبھار کام کر دیتے، کبھی نہ کرتے۔ ایک دن پرنسپل نے انہیں بلا لیا، تھوڑی سی بےعزتی کی کہ ہاشمی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، کلاس آپ کی کوئی نہیں، مفت کی تنخواہ لیتے ہیں، کالج کا جو آفیشیل کام ہے ایک آدھ آپ کو دے دیا جائے، وہ بھی نہیں کرتے۔ سادہ دل آدمی ہاشمی کیا کہتا، 2 منٹ تو اس نے برداشت کیا، پھر دھاڑے مار کے باقاعدہ رونا شروع ہو گیا۔ کہتا جی ہماری قسمت ہی خراب ہے، گھر میں بیوی بےعزتی کرتی ہے، یہاں آپ کرتے ہیں، کیا کریں ہم تو۔ وہ پرنسپل بھی ہنسنا شروع ہو گیا، اس نے کہا جاؤ یار، کل آنا، پھر میں تمہیں اگلا کام کہوں گا، آج تمہیں ہوش آ جائے۔ تو بھلے آدمی تھے۔ اچھا گھر میں واقعی بیوی ان کے پورا کنٹرول کرتی تھی۔ وہ مجھے نہیں اندازہ تھا، ایک دن ہاشمی صاحب آئے کسی بات پہ، میں نے انہیں واہ کی، میں نے کہا ہاشمی صاحب آج تو آپ کمال، یہ کام آپ نے کیا، مٹھائی بنتی ہے، مٹھائی پیسے نکالیں، 100 روپیہ دے کے مٹھائی منگواتا۔ بھلے وقت تھے، 100 روپیہ میں بڑی معقول مٹھائی آ جاتی تھی۔ 96 7 8 کی بات ہے۔ تو ہاشمی صاحب نے پہلے سوچا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پھر کچھ سوچتے رہے، پھر ایک 50 کا نوٹ نکال کے مجھے دیا کہ میں تو 50 ہی دے سکتا۔ اب لوگ ہم زیادہ تھے،
मैंने 50 पहले से डाले, 100 रुपए की मिठाई आ गई। हाशमी साहब ने मिठाई खाई और फिर उदास उदास से उठ के न चले गए। मैंने कहा पता नहीं क्यों आज 50 रुपए की मिठाई खा के भी उदास हो गए हैं, मैं तो खुशी से 750 वैसे ही डाल दिए। तो एक खातून कहने लगी कि हाशमी साहब को 50 रुपए मिलते हैं जो उन्होंने 4 दिन या 3 दिन किराए पे खर्च करने होने हैं। आज वो कहीं 50 उन्हें मिले होंगे, कोई एक आध रुपया जेब में था, उससे यहाँ पहुंच गए, तो अब वापसी पे वो बेचारे खराब होंगे। वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। दूसरे दिन हाशमी साहब आए, कहते हैं नहीं कुछ पैसे थे, मैं वहां तक बस पे चला गया, उससे आगे तो घर पास ही था। तो मैं क्या आज सुबह क्या किया? कहते हैं ये बीच में से ऐसे निकला, ऐसे किया और बस आध घंटे की बात थी, कॉलेज आ गया। मुझे उस बेचारे पे बड़ा रहम आया। तो ऐसे लोग भी थे, बड़े मजे मजे के। एक प्रिंसिपल थे हमारे, जब मैं पहले दिन ही गया, ज्वाइन किया, अगले दिन सुबह मेरा ख्याल था मैं क्लास लूंगा, तो क्या देखता हूँ जैसे फौजें सफारा होती हैं, आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ प्रिंसिपल साहब थे और उनकी क़यादत में सारे असातिज़ा हाथों में छड़ियाँ लिए, ख़वातीन असातिज़ा ज़्यादा थी, छड़ियाँ खड़ी हैं, लड़के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। मुझे हंसी आई, मैं हंसता हुआ अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद स्टाफ सारा वापस आया तो मुझे पैगाम आया जी प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या बात? मैं गया, कहते हैं यार इतना मुश्किल वक्त और तुम कमरे में आपने आ गए, तुम्हें अकल चाहिए थी, हमारे साथ खड़े होते। मैं कहा जी मैं मैथमेटिक्स का तालिब इल्म हूँ, मैथमेटिक्स हमें मंतक सिखाता है, इमाम गजाली ने कहा ये मंतक का इल्म है, मैं ये जानता हूँ कि आप दलील से बात करें। ये बच्चे हैं मेरे आपके सबके बच्चे, तो इन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करें। इनकी कोई बात आपको नहीं समझ आती, कोशिश करें इन्हें कन्विंस कर लें, नहीं कन्विंस होते तो खुद हो जाएं। लेकिन ये लड़ना भिड़ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ये खालिस हमारे अपने बेटे हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं। कहने लगा यार तुम नहीं समझ सकते। बहरहाल रोज वहाँ पे एक नया शोशा, रोज कोई ना कोई। अच्छा वहाँ का कंटीन हमने बनाई, अब कंटीन क्या स्टाफ रूम बनाया कि यहाँ बैठ के खाया पिया करेंगे। तो वहाँ की खवातीन बड़ी मज़ेदार थी, रोज आती तो क्या कहे, मैं आज कद्दू की रोटियां लाई हूँ। मैंने कहा कद्दू की रोटियां? हाँ रात का इतना सा सालन बचा हुआ था कद्दू का, मैंने वो पराठे बना लिए हैं, मैंने गोभी के पराठे बना लिए हैं। तो रोज हम नए नए सालनों के दालों की तो रोटी बनती है, लेकिन इन सारी सब्जियों की रोटियां मैंने पहली दफ़ा खाई। बड़ा खूबसूरत माहौल था। अब वक्त कम है, कई चीज़ें मुझे याद आईं और मैं उदास होता रहा। एक हमारे साथ कुलीग थे, वो एक दीवार के साथ लगे होते थे और सर पे उन्होंने तेल लगाया, ये जो कड़वा तेल होता है, वो ऐसे था जैसे कोल्हू उनका अपना है, इतना ज़्यादा लगा होता था। पाँव में चप्पल होती थी, ये कैंची चप्पल, नाइट सूट जैसे पहना होता है या रफ से कपड़े पहने हुए, दीवार के साथ लगे हुए। वो शायद ज़हनी तौर पर कुछ डिस्टर्ब थे। तो उनके पास से गुजरते हुए मैंने मजाक में कहना कि आज इस पिलर को गिराने का मूड है, तो उन्होंने कहना खड़े रहो, नारा लगाना, कहना 7 जमा 2 9, 6 जमा 3 9, 5 जमा 4 9। उनके हर सवाल का जवाब 9 ही था, बगैर सोचे 9 9 करते जाए। उसने कहना जिंदाबाद जिंदाबाद, पास हो गए। तो वो पिलर से नहीं हटते थे, चले जाते थे। कभी कभी वो क्लास भी ले लेते थे। एक दिन मैं आया तो एक खातून भागी आई मेरी तरफ कि अच्छा किया आप आ गए सुबह सुबह, अभी कोई भी नहीं आया। तो वो आ गया, तो मेरी क्लास में आया, कहता है ये तो क्लास मेरी है, मैंने लेनी थी, चलो तुम बाहर। कहती है मैं डर के भागी हुई अपने कमरे में आई, तो कमरे में आ गया कि वो मैं किताब नहीं लेके गया था, जाओ क्लास का ध्यान रखो, मैं किताब लेके आता हूँ। भाई अजीब आदमी हो, तुम्हारा कमरा रास्ते में है, तुम वहाँ से किताब लो चले जाओ। कहती है मैं भागी हुई फिर क्लास में गई। तो जब क्लास में गई तो थोड़ी देर फिर मुस्कुराते आया, चलो भाई मेरा टाइम शुरू हो गया। कहती है अब मैं फिर आके तो कमरे की बजाय ये बाहर आके खड़ी हो गई, मुझे डर लग रहा। तो बड़े अजीब अजीब लोग थे वो, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। लेकिन खवातीन बड़ी स्मार्ट थी, लेकिन बंदों में बहुत से ऐसे थे जो बेचारे वक्त के साथ कहीं बीमार हो गए, कुछ हो गए, और उन सारों को उस कॉलेज में भेज दिया गया था।
میں بہرحال پتہ نہیں بیمار تھا یا کیا تھا، انہوں نے کیوں وہاں پھینکا، لیکن بہرحال بڑا اچھا وقت گزرا، انجوائے ہم نے کیا، چھوٹا کالج تھا، بہن بھائیوں کی طرح تعلقات تھے، آج بھی وہ خواتین بھی ملی، مرد حضرات بھی ملے، ان سے بڑے اچھے مراسم تھے، اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یادیں رہ جاتی ہیں ڈسنے کے لیے، دن تو آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔